السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، ویلکم بیک ٹو دا چینل. وی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. آج اس ویڈیو پہ ہم ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کا ٹائٹل ہے جی بیگم خالدہ ضیاء passes away. Pakistan's greatest friend is no more. بیگم خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی موسٹ پاپولر اور ایک پرومیننٹ پرسنالٹی تھیں، اور 2 دن پہلے ان کا انتقال ہوا. اور ہم نے کل بھی ذکر کیا اس چیز کے بارے میں. کل ان کا جنازہ تھا اور ہم نے یہ دیکھا کہ صرف بنگلہ دیش نہیں بلکہ دنیا بھر سے ڈگنیٹریز وہاں پہ موجود تھیں، ان کے جنازے میں شامل ہوئی. اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی کے بارے میں کافی کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. ویڈیو اردو میں ہے تاکہ ہم اچھے سے سمجھ سکیں. تو چلتے ہیں، پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد کرتے ہیں ڈسکشن. چلیں اس سے پہلے ویڈیو کو سٹارٹ کریں. چینل پہ نہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا. تو چلیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور ہمیں آپ کے ریئیکٹنگ نیبرز. چلیں جی، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. 3 2 1 اینڈ گو. پاکستان کی سب سے بڑی دوست اس دنیا میں نہ رہی. پاکستان کی خاطر سب کچھ سہنے والی، فوجی آمن سے ٹکرانے والی، جمہوریت کا علم لہرانے والی خالدہ ضیاء نے بنگلہ دیشوں میں پاکستان سے محبت کی شمع جلائی. سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم جیلوں میں قید رہی مگر پاکستان زندہ باد کہنا نہ چھوڑا. بیٹے قربان کر دیے مگر پاکستان سے دوستی ختم کرنے کی بات نہ مانی. بہادر جمہوریت نواز پاکستان کا دم بھرنے والی خالدہ ضیاء پر کرپشن کے جھوٹے الزامات لگائے گئے، لیکن بنگلہ دیشی عوام نے اپنی محبوب لیڈر کو کلین چٹ دی. انہیں دیش بھگت کا لقب بھی دیا گیا. شیخ حسینہ واجد کے برعکس خالدہ ضیاء نے کبھی سقوط ڈھاکہ کے واقعات کو اپنی سیاست کا محور نہیں بنایا. بیگم خالدہ ضیاء کے ادوار حکومت میں انڈیا بنگلہ دیش تعلقات اچھے نہیں تھے کیونکہ وہ پاکستان کی قیمت پر بھارت سے دوستی کو تیار نہیں تھی. خالدہ ضیاء غدار شیخ مجیب کی بیٹی شیخ حسینہ جیسی نہیں تھی. شیخ حسینہ کی گھٹی میں پاکستان دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور آج وہ بھارت میں پناہ لیے بیٹھی ہے اور دہائیاں دے رہی ہے کہ کوئی اسے بچائے. دوسری جانب پورا بنگلہ دیش سوگوار ہے کیونکہ ان کے لیے اپنا آرام اور سکون قربان کرنے والی خالدہ ضیاء ابدی نیند سو چکی ہیں. ناظرین، بیگم خالدہ ضیاء اور بیگم حسینہ واجد میں سیاسی لڑائی بیٹل آف دی بیگمز یعنی بیگمات کی جنگ کے نام سے مشہور ہوئی. دونوں کو جنگجو بیگمات کا نام دیا گیا. اس لڑائی میں بنگلہ دیش کی جمہوریت کو بہت نقصان ہوا. 80 برس کی خالدہ ضیاء 2 بار بنگلہ دیش کی وزیر اعظم رہی. پہلی بار 1991 سے 1996، دوسری بار 2001 سے 2006 تک انہوں نے یہ اعلیٰ منصب سنبھالا. خالدہ ضیاء کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی. انہیں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے بعد مسلم دنیا کی دوسری خاتون وزیر اعظم ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا. شیخ حسینہ واجد کے کم و بیش 2 دہائیوں پر مشتمل دور اقتدار میں بیگم خالدہ ضیاء نے جیل کے سلاخوں کے پیچھے یا اپنے گھر میں ایک قیدی کے طور پر زندگی گزاری. ان پر کئی جھوٹے مقدمات درج کیے گئے تھے لیکن وہ پیشکشوں کے باوجود اپنا ملک چھوڑ کر نہیں گئی. خالدہ ضیاء بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی BNP کی چیئرپرسن تھی. اس پارٹی کی بنیاد ان کے مرحوم خاوند ضیاء الرحمان نے 1978 میں رکھی. ضیاء الرحمان بنگلہ دیش کے چھٹے صدر تھے. انہیں 30 مئی 1981 کو قتل کر دیا گیا. خالدہ ضیاء نے صرف 36 سال کی عمر میں بیوگی کی چادر اوڑھ لی. سیاست میں آنے سے پہلے وہ گھریلو خاتون تھی جو اپنے دونوں بچوں کی پرورش میں ہی وقت صرف کرتی تھیں. حتیٰ کہ خاتون اول بننے کے بعد بھی انہوں نے سیاسی سرگرمیوں سے خود کو دور رکھا. شوہر کی ہلاکت کے بعد مشکل وقت میں خالدہ ضیاء نے پارٹی قیادت سنبھالی. 1984 میں انہیں BNP کی چیئرپرسن مقرر کیا گیا. 2006 میں اقتدار سے علیحدگی کے بعد ان کی جماعت نے اگلے 3 عام انتخابات کا بائیکاٹ کیا کیونکہ ان کے نزدیک شیخ حسینہ واجد کے ہوتے شفاف انتخابات ممکن نہیں تھے. سال 2024 میں شیخ حسینہ واجد کے خلاف شروع ہونے والی تحریک کی بھی خالدہ ضیاء نے حمایت کی. کامیاب طلبہ تحریک کے بعد خالدہ ضیاء کو رہائی ملی. ان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے حسینہ واجد حکومت نے انہیں جیل میں رکھنے کے بجائے گھر میں قید کر رکھا تھا. پاکستان کے حامی بیگم خالدہ ضیاء اور بھارتی ایجنٹ شیخ حسینہ واجد کے درمیان سیاسی لڑائی ذاتی جھگڑے میں کیسے بدلی، یہ کسی فلم کی کہانی جیسی لگتی ہے اور یہی کہانی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہنگول نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ناظرین، 1990 سے لے کر 2024 کی کامیاب طلبہ احتجاج تک شیخ حسینہ کے 20 سالہ اقتدار میں ڈھاکہ کی گلیاں خون سے رنگین ہوئی. زندانوں سے مخالفین کی چیخیں سنائی دی. عقوبت خانوں میں نہ جانے کتنے سیاسی مخالفین تاریک راہوں میں مارے گئے. یہ سب بیٹل آف گیمز یا بیگمات کی جنگ کا نتیجہ تھا. حسینہ واجد کا بس چلتا تو خالدہ ضیاء کو بھی پھانسی دے دیتی. حسینہ واجد اور خالدہ ضیاء شروع سے ہی ایک دوسرے کے خون کی پیاسی نہیں تھی. دونوں نے مل کر فوجی ڈکٹیٹر جنرل حسین محمد ارشاد کے خلاف بھرپور تحریک چلائی. بنگلہ دیشی صدر جنرل حسین محمد ارشاد کو دسمبر 1990 میں اپنا بوریا بستر گول کر کے گھر جانا پڑا.
साल 1991 में बांग्लादेश में होने वाले आम इंतखाबात में खालिदा जिया की BNP ने हसीना वाजिद की अवामी लीग को शिकस्त दी। खालिदा जिया ने पाकिस्तान की हामी जमात इस्लामी बांग्लादेश के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। यहीं से दोनों के दरमियान एक ना खत्म होने वाली सियासी लड़ाई ने जन्म लिया। खालिदा जिया ने अपने पहले दौरे हुकूमत में सदारती निजाम को पार्लिमानी निजाम में बदला ताकि पार्लिमान और वज़ीर आज़म के पास ज्यादा इख्तियारात हों। आज बांग्लादेश में भी सदर का ओहदा अलामती ही समझा जाता है। हम 1996 के इलेक्शन में शेख हसीना से हार गयी। शेख हसीना पहली बार वज़ीर आज़म बनी, उनका इक़्तिदार 2001 में खत्म हुआ। खालिदा जिया 2001 में दोबारा वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज हुई। खालिदा जिया का दूसरा दौरे हुकूमत बहुत हंगामा खेज रहा। उन्हें एक तरफ शेख हसीना की मजबूत अपोजिशन का सामना था, दूसरी तरफ उन पर मेगा करप्शन के इल्जामात लगे। शेख हसीना के बरक्स खालिदा जिया सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती थी। उन्होंने कभी शेख हसीना पर झूठे मुकदमात की भरमार नहीं की। खालिदा जिया ने मईशत, तालीम, सेहत समेत कई शोबों में इस्लाहात की। 2006 में जब उनका दूसरा दौरे हुकूमत खत्म हुआ तो बांग्लादेश की GDP 7% तक पहुंच चुकी थी, जो कि मुआशी तरक्की की मस्बत अलामत थी। खालिदा जिया ने बच्चियों की तालीम के लिए खास इक़दामात उठाए। खालिदा जिया हुकूमत से गई तो मुल्क एक बार फिर सियासी बहरान का शिकार था। उबूरी हुकूमत ने 2008 में खालिदा जिया और हसीना वाजिद को तकरीबन 1 साल तक बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जाम में जेल में रखा। अगरचे BNP ने 2008 के इंतखाबात का बाइकआउट किया था और खालिदा ने कभी दोबारा इक़्तिदार हासिल नहीं किया, लेकिन हसीना के साथ उनकी दुश्मनी बांग्लादेशी सियासत पर हावी रही। शेख हसीना वाजिद के इक़्तिदार में आने के बाद से बेगम खालिदा जिया जेल में थीं। उनके बेटे तारिकुर रहमान पर करप्शन के मुख्तलिफ मुकदमात थे। उन्हें उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। डॉक्टर यूनुस की जेर क़यादत बांग्लादेश की मौजूदा उबूरी हुकूमत ने खालिदा जिया और उनके बेटे के खिलाफ केसेस खत्म किए। तारिक रहमान 25 दिसंबर को 17 बरस की जलावतनी खत्म करके वतन वापस लौटे तो लाखों लोगों ने ढाका की गलियों और सड़कों पर उनका शानदार इस्तकबाल किया। तारिक रहमान को करप्शन के इल्जामात में सजा सुनाई गई, ताहम वो इससे पहले ही जिलावतन हो चुके थे। खालिदा जिया के दूसरे बेटे अरफात रहमान 2015 में हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए थे। खालिदा जिया दुनिया से चली गयी, लेकिन अपना दिल, अपनी रूह बांग्लादेश की मट्टी में छोड़ गयी। वही बांग्लादेश जिसे उन्होंने अपनी जिंदगी में छोड़कर जाना गवारा न किया। खालिदा जिया ने करप्शन के झूठे इल्जामात में कैदोबंद की सहूलतें बर्दाश्त कर ली, लेकिन जमहूरियत की बहाली और सरबलंदी का मिशन तर्क न किया। ये उन्हीं की कोशिशों का नतीजा था कि पाकिस्तान के हामी तलबा और नौजवानों ने भारत की प्रॉक्सी हसीना वाजिद से इख्तिदार छीन लिया। खालिदा जिया अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जाने से पहले वो बांग्लादेशियों के दिलों में पाकिस्तान और बांग्लादेश से मोहब्बत के दीप जला कर गई। खालिदा जिया अमर हो गई। पाकिस्तान की दोस्त अलविदा, बंगालियों की माँ अलविदा। बहुत अच्छी वीडियो थी और आज की इस वीडियो में हमने बेगम खालिदा जिया के बारे में बहुत डिटेल में जाना। और बेसिकली इस तरह की वीडियोस हमारे लिए ना डॉक्यूमेंट्रीज का काम करती हैं, क्योंकि जिस टाइम की यहाँ पे बात हो रही है उस टाइम पे मैं खुद इतनी छोटी थी, तो इन बच्चों को तो पता ही नहीं कि हमारी हिस्ट्री में क्या कुछ हो चुका है। तो इस तरह की वीडियोस को बेसिकली हम डॉक्यूमेंट्रीज को इस वजह से भी ज्यादा पसंद करते हैं। ये हमारे लिए हिस्ट्री क्लास का काम हमारे है, पास्ट हमें के बारे नॉलेज में मिलता है। एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास में क्या कुछ हो चुका है। सो आज की वीडियो में हमने बेगम खालिदा जिया के बारे में काफ़ी तफसील से जाना और हमें ये पता चला कि वो एक बहुत बहादुर औरत थी, नेशनलिस्ट थी और इसके साथ साथ देशभक्त का लक़ब भी उनको मिला है। और हम ये जानते हैं कि वो एक हाउस वाइफ थी और अपने हस्बैंड की डेथ के बाद हाँ जी। उन्होंने उनकी पार्टी को ज्वाइन किया। बिल्कुल, और आप देखेंगे वो बांग्लादेश की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी हाँ। और इसी के साथ कुल इस्लामी दुनिया की वो सेकंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी आफ्टर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। बिल्कुल ऐसे ही आप देखो कि उनके 2 टेन्योर्स रहे 91 से 96 तक हाँ और जी। फिर 2001 से 2006 तक बिल्कुल। उन्होंने 2006 तक। अच्छा, इस वीडियो में हमें बड़ी डिटेल में बताया गया कि कैसे उन्होंने अपने हस्बैंड को खोया, बच्चों को खोया, उसके बाद उन्होंने कैद काटी, जेलों में रही और झूठे मुकदमात का सामना किया। बिल्कुल। मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद उन्होंने नफरत की सियासत को हमेशा बुरा जाना है और दुश्मनी की सियासत करने की बजाय हमेशा उन्होंने सियासत की है तो बांग्लादेश के लिए की है। और इसके अलावा फिर इस वीडियो से हमें बैटल ऑफ बेगम्स के बारे में भी पता चला। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे और ही है। फिर हमें ये भी तो पता चला ना कि बांग्लादेश की सियासत का वो कितना लंबा और इम्पोर्टेंट Important चैप्टर chapter है। बेगम खालिदा जिया अब इस वक्त इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन हमें इस वीडियो से ये पता चलता है कि उन्होंने अपने हाथों से जो पाक बांग्ला दोस्ती का पौधा लगाया है, इंशाल्लाह वो ज़रूर एक सायादार दरख्त बनेगा। और आज की ये वीडियो के एंड पे हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अल्लाह ताला बेगम खालिदा जिया को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और तमाम बांग्लादेशी इसके लिए हमारी तरफ से ढेरों दुआएं हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।